یوسف خان کا مولانا مشتاق صاحب علیہ مدرسۃ عالیہ یہ شروع کر مولانا روٹے، لیکن ان کا جو محبت، جو الفت، جو ان کا یہاں ہمارے اس وادی میں انہوں نے جو محنتیں کی ہے، عجیب قسم کے آدمی تھے۔ سری نگر سے جب گاندربل سے جب آتے تھے تو کپواڑہ میں کسی سے کہلا دیتے، وہ چھوٹا والا فون ہوتا تھا سامنے والا کہ میں وہاں آؤں، ثقافت ہوگی، اور پھر یہ درد ہوتا تھا ان کے دلوں میں، اے اللہ لوگوں کے اندر دین کی دعوت کیسے آ جائے گی۔ تو انہوں نے وہ محنتیں کی ہیں۔ آج تو مشتاق صاحب کتنی محنت نہیں کر رہے ہیں جو محنتیں انہوں نے کی، جو پہاڑ انہوں نے توڑے ہیں وہ آپ کو نہیں توڑنے۔ لیکن مشتاق صاحب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ استقامت کر دیجیے۔ آپ کو تکلیفیں ہوں گی، ہم دیہاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی دیہاتیوں کو آئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا احترام کیا۔ ہماری طرف سے آپ کو تکلیفیں ہو جائیں گی، ان تکلیفوں کو برداشت کیجیے۔ اور ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے، کاش اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے۔ لیکن میں نے دیکھا بہت سے ایسے ملازم جن کے چہروں پر داڑیاں نہیں تھی، جن کے سروں پر ٹوپیاں نہیں تھی، جو نماز کے قائل نہیں تھے، ان کی صحبت میں رہ کے اللہ نے ان کا قیا پلٹ دیا۔ بہت سارے لوگ، اس وقت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت بہت ہو گیا۔ اصل ہے عمل، علم چنداں کے پیشتر خانی، چو عمل دا تو نیست نادانی، نہ محقق بود دانشور، چارے پائے برو کتاب چند، آتا ہی مقصرہ چلم و خبر کہ برو ہے زمستیا دفتر۔ اصل علم کے بعد عمل ہو، اور عمل کا ذریعہ خانقاہ ہو۔ خانقاہ میں آنے کے بعد اپنے عیبوں کا پتہ چلتا ہے، میں کتنا عیبدار ہوں۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ جلیل القدر ولی خدا تھی۔ ایک شخص آیا، بیٹھ گیا رات کو، حضرت کے ہاں قانون تھے، کس لیے آئے ہو، کتنے دن ٹھہر رہا ہے۔ بیٹھا 1-2 دن، لیکن ڈر رہا ہے، نکل گیا، رات کے وقت نکل گیا حضرت مدنی علیہ الرحمہ کے ہاں۔ حضرت مدنی علیہ الرحمہ کے ہاں جب گیا تو ان سے کہا، حضرت میں حضرت تھانوی کے ہاں گیا تھا، وہاں تو زیادہ سختی ہے، اس لیے میں یہاں آ گیا۔ حضرت مدنی علیہ الرحمہ نے کیا جواب دیا ہے، کہا حضرت تھانوی سرجن ہے، ڈاکٹر ہے، جو گندا مواد ہوتا ہے وہ اندر سے نکال دیتے ہیں، اور میں کمپاؤڈر ہوں۔ کمپاؤڈر جب مرہم لگاتا ہے تو یہ بیمار سمجھتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے، اصل اچھا وہی ہے جس نے آپ کے اندر کے غدے کو باہر نکال دیا، اندر کے مرض کو باہر نکال دیا۔ یہ ہمارے اکابر اندر کے مرض کو باہر نکالتے ہیں، یہ تکبر کو باہر نکالتے ہیں، یہ خود بینی کو باہر نکالتے ہیں، یہ خود غرضی کو باہر نکالتے ہیں، یہ دنیا داری کو باہر نکالتے ہیں، اس میں دینداری کو داخل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے تمن کروٹ جنت۔ اس روز تمدش میں یاد کہ حضرت انتقال ہو، اور پتوں گومیون اعلان وہاں سے گچے بیان مولی اقبال سو۔ میں نے 2 باتیں کہی۔ میں نے کہا اسٹیج پر بیٹھے ہوئے وہ آپ کے رہبر، آپ کے ہادی، آپ کو سمجھانے والے آج اس سٹیج پر نہیں ہیں، بلکہ زمین کے نیچے جا چکے ہیں۔
उसी वक्त पूरे मजमे का काया पलट हो गया था। इस वक्त जिक्र इतनी हो गई थी, शायद कुर्सियां वुर्सियां गिर गई थी। शायद मुश्ताक साहब को ये पता उस वक्त वहां थे या नहीं, बचपन सा था, मौलाना अमजद शाह साहब अलैहि रहमा को आना था, जलसे का ऐलान हो चुका था, लेकिन उसी में उसका इंतकाल हो गया, शायद ऐसा ही कुछ है। लेकिन जो उनसे मुंसलिक है उनके लिए एक जरूरी गुजारिश, तमन से जरूरी गुजारिश, देखो रास्ता जब भी कोई पकड़ो उसको मजबूती साथ पकड़ना चाहिए। Kaisis yaşadığımız bir şu yaptas bir git par alam düşeriye ya três damas. Eles tai ati te gas hemes piras ne sut parti. Hemes to çi diyan git parti. लेकिन मुस्तकिल मिजाजी छन के ये पठन नफा छुप कम है। अगर मुस्तकिल मिजाजी आज उमतस में इंशाल्लाह नफा हो, लिहाजा जो मुस्तकिल मिजाजी था पनुन मुर्शिद समझुन कि इस उस्ताद ने मेरे ऊपर कितनी मेहनत की। वही मस्जिद पे इंशाल्लाह बुनियाद तराव ने नमाज थी पढ़ना, लेकिन इमरों बोड़ बार लिस्ट यत मज दुआर दरखास्त आमद कर और सुच आमद कर में गुनेगारस कुन मंसूब दुआ हज कर जो मन आनम की बंदा मैं जानता हूँ, लेकिन बज़ाहिर अक्का छम जहनस में लोग चुमाना तुझ आले रसूल वरना कोई अमल नहीं, मैं साफ कहता हूं, लेकिन नबी के सदके से अल्लाह ताला शायद मेरे गुनहगार के दुआ को भी कबूल फरमाएगा, यकीन है अल्लाह इंशाअल्लाह। वो करो आके ना पेश, लेकिन मेरा खुदा तो जानता है, उसको जानने की जरूरत है, वह सब जानता है। अगर हम तन्हा है दूसरा हमारा खुदा, हम दो हैं तीसरा खुदा है, चार है पांचवा खुदा है। खुदा तो हर जगह मौजूद है, जिन्होंने नाम लिखे हैं तमन खतो खुसूसी तो जिन्होंने नाम लिखे के तमन खत उमूमी था और निम बस्तीन खत निमलाक खत खास कर लौलाब वक्त खत इस वतन के लिए। मेरे नबी ने कहा था, ऐ मक्का तू मुझे प्यारा है, मुझे कभी खुद भी रोना आता है, मैंने अपने लौलाब में कोई काम नहीं कर सका, जिंदगी का आखिरी दिन चल रहा है लेकिन कोई काम नहीं कर सका। लेकिन एक जमात तो तैयार कर दी अल्हम्दुलिल्लाह, जो जमात इस काम को आगे बढ़ाएगी इंशाअल्लाह। लिहाजा हाथ उठा दीजिए, दिल खोल, वो अल्लाह सबकी सुनता है, वो किसी खास की नहीं सुनता, सबकी सुनता है। कहा एक शख्स था, एक शख्स उस बड़ गलत बड़ गलती उसका, बज गलती उसका। एक दिन एक औरत आक मुंड गई तस नश यतीम बच्चस दपन बचन खनस अमन बचन कहें बनी इसराइलस मौजूद हदीस में मौजूद शख्स बनी इसराइल, लेकिन गंद नफर दोहर देखने दरवाजस आज ने चोरी की है, आज इसने जिना किया है, आज इसने धोखा दिया है, स्टोरी हो से ये जई वाज आज दपनस
मुझे कुछ पैसे दे दो, फिर तो जो तुम्हें जी चाहे वो करो। हाय 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 हाय, मरता क्या नहीं करता यतीम बच्चों के लिए। उसने पैसे कहा मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन मेरा तो ख्वाहिश नहीं था अंदर लेके। लेकिन ये औरत कांप रही है, तड़प रही है। कहा तुमने खुद ही कहा पैसे दे दो, अब कांप क्यों रही है? कहा मैंने आज तक कोई गुनाह तो किया नहीं, लेकिन बच्चों की वजह से गुनाह करना पड़ता है। मैं अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दूंगी? इस शख्स को अल्लाह को हिदायत पर लाना था। इसके दिल में बात आ गई इस औरत की, और मैंने इतनी गुनाह किए हैं। ये एक औरत एक गुनाह करने के लिए तैयार नहीं, मैंने लाखों और करोड़ों गुनाह किए हैं, और मुझे अल्लाह क्या बता देंगे, क्या करेंगे अल्लाह, मेरा हाल क्या होगा? क्योंकि शैतान के इंसान को साथ दबा है उस गुनहगार में उन सकता है। वो अल्लाह है जिसको चाहे दे दे, जिसको चाहे न दे, कभी वली को न दे और किसी और को दे, वो अल्लाह। तो अच्छा तू चले जा और तू पैसे भी ले जा, उन बच्चों को खिला दे, मैं अल्लाह से तौबा करता हूं। इसने इसी रात में अल्लाह से तौबा करा, तौबा की, और इसी दिन इसका इंतकाल हो गया। तौबे के बाद इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद उसके दरवाजे पर लिखा हुआ निकला, अल्लाह ने इसकी मगफिरत फरमा दी। हम सारे जो थे, जो दोस्त थे, अहबाब थे, कहा डकैत, इस डकैत के उसको कैसे ऐसा हुआ? मालूम किया गया वजह क्या हुई। का एक औरत ने इसको अल्लाह से डराया, अल्लाह से इसने माफी मांगी, और अल्लाह इतना करीम और रहीम है, उस अल्लाह ने इसकी मग़फ़िरत फरमाई। तो आप में से कितने मेरे से बेहतर होंगे? जब आप हाथ उठाएंगे तो अल्लाह ताला मग़फ़िरत करेंगे। और जिनके अपने मसाइल यमन परिन मसाइल नाम लिखे, वो तो मुझसे अच्छे हो, यकीनन अच्छे हो। मुझे लोग अच्छे कहते होंगे, अलग बात है, मैं खुद अच्छा नहीं। खुद क्यों नहीं अच्छा हूँ? सुन्नतों पर अमल नहीं हो रहा है, मुस्ताहबात पर अमल नहीं हो रहा है, फ़र्ज पढ़ना कोई कमाल नहीं है, फ़राइज़ पूरे करना कोई कमाल नहीं है, ये तो हर कोई करता है। लेकिन अल्लाह से दिल खोल के मांगो, अल्लाह तू करीम है। दुरूद पढ़ लीजिए।